Dear students, in previous three lectures regarding chemistry, we learned about elements and their symbols, writing chemical formulae using crisscross method, and word equation for chemical reaction. In this class, we would discuss about chemical equations and how to balancing chemical equation with some examples. విద్యార్థులు మనము రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఇంతకుముందు 3 క్లాసుల్లో మూలకాలు, వాటి సంకేతాలు, అలాగే సమ్మేళనాలు, వాటి యొక్క ఫార్ములాలని క్రిస్ పద్ధతిలో ఎలా రాయాలో తెలుసుకున్నాం. 3వ క్లాసులో ఒక రసాయనిక చర్యని పద సమీకరణంతో ఎలా సూచించాలో కూడా తెలుసుకున్నాం. దానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు మనము ఈ క్లాసులో రసాయన సమీకరణాలని ఫార్ములాలను ఉపయోగించి ఎలా రాయాలి, అలాగే వాటిని ఏ విధంగా తుల్యం చేయాలి, తుల్య సమీకరణం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ meant by a chemical equation? So chemical equation can be written by using chemical formula to made more precise and useful instead of word equation. See here. So chemical equation means a chemical reaction written by giving chemical formula to made more precise and useful instead of word equation. So విద్యార్థులు మనము ఒక రసాయన సమీకరణాన్ని ఎలా రాయాలి అంటే ఒక రసాయనిక చర్యని రసాయన ఫార్ములాలు ఉపయోగించి మనకి సూక్ష్మంగా ఉపయోగకరంగా రాయడాన్ని మనం ఒక రసాయన సమీకరణం అంటాం. ఇక్కడ మనం ఒక రసాయన సమీకరణానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చున్నాం చూడండి. కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ gives rise to calcium carbonate. So it is word equation. దీన్ని మనం పద సమీకరణము అంటాం. ఈ సమీకరణానికి మనం ఇప్పుడు ఫార్ములాలు ఉపయోగించి రాస్తే CaO, కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఫార్ములా CaO plus carbon dioxide CO2 gives rise to calcium carbonate, that is CaCO3. So this is chemical equation. So what is meant by balancing chemical equation? Here some other examples are also given in this, that is NaOH plus H2SO4. NaOH means sodium hydroxide reacted with sulfuric acid gives rise to sodium sulfate and water. So this is also a neutralization reaction, because here NaOH is a base, H2SO4 is an acid which reacted to give sodium sulfate and water. So this is the equation which is unbalanced equation. So what is meant by balanced chemical equation? Why should we balanced equation? That can be discussed now. So why should we balance chemical equation? According to law of conservation of mass, the total mass of products in a reaction must be equal to the mass of reactants consumed. So we know that already we have discussed what is meant by reactants and what are products. Reactants means the substances which undergo reaction. Products means resultant of reaction. సో విద్యార్థులు మనము
ఒక రసాయనిక సమీకరణాన్ని ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేయాలి? మనం ఇంతకుముందు క్లాసుల్లో తెలుసుకోనున్నారు లోయర్ సెక్షన్స్లో. మీరు ఒక ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం ప్రకారము ఒక రసాయనిక చర్యలో పాల్గొనే క్రియాజనకాల ద్రవ్యరాశి మొత్తము క్రియాజన్యాల ద్రవ్యరాశి మొత్తానికి సమానము అని మనం తెలుసుకొనున్నాం. మన క్రియాజనకాలు అంటే ఏంటి? రసాయనిక చర్యలో పాల్గొనే పదార్థాలని క్రియాజనకాలని, రసాయన చర్య తర్వాత ఏర్పడే పదార్థాలని క్రియాజన్యాలని తెలుసుకోనున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము బ్యాలెన్స్ ఎందుకు చేయాలో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అంటే రసాయన చర్య ముందు ఎంత ద్రవ్యరాశిలో మూలకాలు పదార్థాలు ఉంటాయో రసాయన చర్య తర్వాత కూడా అలాగే ఉండాలి, సమాన ద్రవ్యరాశిలో ఉండాలి. కాబట్టి మనము రసాయనిక సమీకరణాన్ని తుల్యం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్? How can we balance it? So see here a chemical equation in which number of atoms of different elements on the reactants side is equal to number of atoms on products side is called balanced equation. So in balanced equation the number of atoms of different atoms or different elements in the reactant side should be equal to number of atoms of different elements on products side. So then that equation is balanced. విద్యార్థులు, మనము ఒక రసాయన సమీకరణం అనేది తుల్య సమీకరణం అని ఎప్పుడు చెప్తాం? మనం క్రియాజనకాలలో ఉన్నటువంటి మూలక పరమాణువుల సంఖ్య క్రియాజన్యాలలో ఉండేటువంటి మూలక పరమాణువుల సంఖ్యతో సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఆ సమీకరణం తుల్యం చేయబడింది అని చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇలా రసాయనిక చర్యలో మూలక పరమాణువులు కానీ లేదా అయాన్లు కానీ పాల్గొంటాయని మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి ఉదాహరణకి KCl అనేటువంటి ఒక సమ్మేళనంలో తీసుకుంటే అందులో ఒక K+ అయాను ఒక Cl- అయాను ఉంటుంది. అదే ఒక MgCl2 అనేటువంటి సమ్మేళనంలో తీసుకుంటే ఒక Mg+ అయాను 2 Cl- అయాన్లు ఉంటాయని తెలుసు. అలాగే ఒక నీటి అణువులో తీసుకుంటే నీటిలో ఒక H2O అణువు అనేది ఉంటుంది. సో వీటన్నింటినీ మనము ఒక ఫార్ములా యూనిట్ అంటాం. సో ఒక ఫార్ములా యూనిట్ అంటే ఏంటి? ఒక KCl సమ్మేళనం అనేదాన్ని ఒక ఫార్ములా యూనిట్గా తీసుకుంటాం. అలాగే నీటిలో ఒక H2O అణువుని ఒక ఫార్ములా యూనిట్గా తీసుకుంటాం. So what is meant by formula unit? So formula, we know that in chemical reaction the atom of element or ion of element may be participated and produces reactants. So to balance chemical equation we should use formula unit for compound. For example, in one formula unit of KCl, one K+ ion and one Cl- ion may be present. In one formula unit of magnesium chloride, that is MgCl2, one Mg+ ion and two Cl- ions may be participated in chemical reaction. So for example, see here zinc plus silver nitrate, which gives zinc nitrate and silver. So here zinc is
1 formula unit. Similarly, silver nitrate. In silver nitrate, 1 Ag plus ion and 1 NO3 minus ion has in this compound. So, when they are reacted to give zinc nitrate and silver. So, for this, we can write equation Zn plus silver nitrate AgNO3 gives rise to ZnNO3 plus Ag. So, first you can see here reactants side number of atoms participated in reaction, both in zinc, similarly in silver nitrate. So, to write balanced equation, first we have to write equation for chemical reaction and see number of atoms present in reactants side and number of atoms present in products side. So, for that we have to write a table. See here. So, look here the table. You can understand whether the equation is balanced or not. So, before balancing and after balancing we can write the table for it. So, in table 3 columns, that is elements present in reaction, number of atoms in LHS, number of atoms in RHS. So here LHS means left hand side. We have already learned the left hand side of arrow mark shows the reactants. Right hand side of arrow mark shows the products. So here LHS means reactants. In reactants side, zinc, what are the elements present in reactants can write here. So reactant side and product side. Now go to number of atoms present in reactants. So zinc is 1 atom, silver is 1 atom, nitrogen 1 atom, oxygen is 3 atoms. Similarly, on right hand side of an equation is also same. See here. So here zinc, that means RHS means products side. So in product side also zinc is 1 atom, silver is 1 atom and nitrogen is 1 atom and oxygen are 3 atoms. So now this equation is balanced. So we cannot balance this equation. Already the reaction itself is balanced. See here. So when number of atoms of LHS is equal to number of atoms of elements on RHS are equal, then the equation is balanced. So now we can go to another example, that is combustion of propane. సో మనము రెండవ ఉదాహరణగా మనం ప్రొపేన్ దహన చర్యని తీసుకుందాం. ఇలా ప్రొపేన్ అనేది మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. కార్బన్ కాంపౌండ్స్లో కార్బను హైడ్రోజన్ కలిసి ఉంటే దాన్ని హైడ్రోకార్బన్స్ అంటాము. అలా హైడ్రోకార్బన్స్లో మీథేను, ఈథేను, ప్రొపేను, బ్యూటేను ఇలాంటివన్నిటినీ కూడా దహన చర్యలో పాల్గొని ఉష్ణాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మనము ప్రొపేను, బ్యూటేన్ మన ఇళ్లలో వాడేటువంటి సిలిండర్లలో కూడా బ్యూటేన్ని తీసుకుంటాం, వంటకు ఉపయోగిస్తాం కదా దానికి. అలాగే ప్రొపేన్ కూడా మనం వంటకి ఉపయోగించేటువంటి గ్యాసుల్లో వాడతారు. అలాగే
ఉష్ణ చర్యల్లో దీన్ని ఉపయోగించి ఉష్ణాన్ని పొందుతారు. So students, now we will go to combustion of propane. So propane is an hydrocarbon which has carbon and hydrogen. So these hydrocarbons are combustible substances which gives heat energy and carbon dioxide. So we know that combustion takes place in the presence of oxygen. Propane is a colorless, odorless gas used as heating and cooking fuel like butane. So butane is used as a fuel in LPG cylinders. So see here, what is the formula of propane? That is C3H8, which reacted with oxygen gives rise to carbon dioxide and water along with heat energy. So now we are going to understand balancing equation. What are the steps involved in balancing a chemical equation? So మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా సిల్వరు అలాగే సోడియం నైట్రేటు రియాక్ట్ అయ్యి ఏం ఏర్పడిందో చూసుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు మనము ప్రొపేన్ గురించి చూద్దాము. మనం ముందుగా ఒక రసాయనిక చర్యకి రసాయన సమీకరణాన్ని రాసుకున్న తర్వాత ఒక పట్టిక రూపంలో మనము LHSలో ఏమేం పరమాణువులు ఎన్నున్నాయి, అలాగే RHSని మనం ఇలా రాసుకోవాలి ఒక పట్టిక రూపంలో. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాము? కంబషన్ ఆఫ్ ప్రొపేన్ అంటే ప్రొపేన్ దహన చర్యకి సంబంధించినటువంటి రసాయన సమీకరణం ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. దీనిలో ఉన్నటువంటి క్రియాజనకాల సంఖ్యని, క్రియాజన్యాల సంఖ్యని ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి. దీనిలో ఉన్నటువంటి మూలక పరమాణువులు ఏమేమి ఉన్నాయి? కార్బను, హైడ్రోజను, ఆక్సిజన్. కార్బను LHSలో 3 పరమాణువులు ఉన్నాయి, హైడ్రోజను 8 ఉన్నాయి చూడండి, అలాగే ఆక్సిజన్ వచ్చి 2 ఉంది. LHS means left hand side of arrow mark which are reactants. కాబట్టి ఇలా బాణపు గుర్తుకి ఎడమ చేతి వైపు ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం క్రియాజనకాలు అంటాం, వాటి సంఖ్య. అలాగే వీటిని క్రియాజన్యాలు అంటాం. అంటే యారో మార్కు బాణపు గుర్తుకి కుడి చేతి వైపు ఉండేటివి క్రియాజన్యాలు. క్రియాజన్యాలలో కార్బన్ ఎంత సంఖ్య ఉంది? 1. ఆక్సిజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2, ఇది 1, 3. అలాగే హైడ్రోజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఇలా మొదట రాసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇందులో? రైట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ ఫార్ములా ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ నోన్ యాజ్ స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్. సో మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేయాలి? ఒక రసాయనిక చర్యకు సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ని దానిలో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాలు ఉపయోగించి ఇలా రాసుకోవాలి. ఇందులో ఏమేమి ఉంది? ప్రొపేను, ఆక్సిజను, కార్బన్ డయాక్సైడ్, వాటర్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. తర్వాత ఏం చేయాలి? కంపేర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఫైండ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ అండ్ యాడ్ 3 to CO2 ఆన్ కార్బన్ ఆటమ్స్, గెట్ బ్యాలెన్స్డ్. సో మనము రెండవ స్టెప్లో మనం ఏం చేసుకోవాలి? ఎడమ చేతి వైపు ఎన్ని కార్బన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, కుడి చేతి వైపు ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు మనము గుణకాలను ఉపయోగించాలి. వి షుడ్ యూజ్ కోఎఫిషియెంట్స్ టు మల్టిప్లై ది నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్. సో హియర్ ద కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ C3H8. See here. కాబట్టి మొదట మనం దీనిని గమనిస్తాం. ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ కార్బన్ యాటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అదే ఇక్కడ చూస్తే కార్బన్ యాటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి?
ఇక్కడ 3 అనేటువంటి ఒక గుణకాన్ని పెట్టి దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి చూడండి ఇక్కడ కార్బన్ యాటమ్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ C3 ఉంది కదా, 3 కార్బన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 3 కార్బన్ యాటమ్స్ రావాలంటే మనం కార్బన్ డయాక్సైడ్ మొత్తాన్ని మనం 3 చేత గుణిస్తున్నాం. సో ఇక హియర్ we are adding 3 coefficient before CO2. So this 3 can multiplied carbon and oxygen. ఇలా మల్టిప్లై చేయడం వలన ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ కార్బన్లు 3 వస్తాయి, ఆక్సిజన్లు ఎన్ని అవుతాయి, అప్పుడు 3 2 6 అవుతుంది. అది గమనించుకోవాలి. చూడండి 3 కార్బన్లు 3 2 6 ఆక్సిజన్లు అవుతాయి. సో ఇది దీని కార్బన్ సంగతి చూసేసాం. ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 3 కార్బన్లు వచ్చేసాయి. సో దెర్ ఆర్ 8 హైడ్రోజన్స్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ బట్ ఓన్లీ 2 ఆన్ రైట్ సైడ్. ఇక్కడ మనము నెక్స్ట్ దేనికి పోవాలి, హైడ్రోజన్లు గమనించామంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి. కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఇది 8 కావాలంటే H2Oని 4తో గుణించాలి. చూడండి ఇక్కడ. So look here, C3H8 plus O2 gives rise to 3CO2 plus 4H2O. ఇప్పుడు 3తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు కార్బన్లు ఎన్ని అయినాయి, C3 అయిపోయింది 3 కార్బన్లు. అలాగే 4తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు హైడ్రోజన్లు ఎన్ని అయినాయి, 4 2s are 8. Similarly 4 also multiplied oxygen. So hydrogens are balanced. Similarly, carbons are balanced. So next go to another element, that is oxygen. So there are 2 oxygen atoms on left side of equation and 10 on right side. So how can we get 10 oxygen atoms? So 3 2s are 6, 4 1s are 4. So these 4 oxygen atoms and 6 atoms combine to give 10 oxygen atoms. సో ఇక్కడ విద్యార్థులు చూడండి, ఇక్కడ 3 2 6 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి. అలాగే 4, ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే 1 ఉన్నట్టు కదా కోఎఫిషియంట్, 4 1 4. సరే, కాబట్టి ఈ సైడ్ మొత్తం ఎన్నైనాయి ఆక్సిజన్లు, 10. కాబట్టి మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 10 ఉంది, కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 2 oxygen atoms are there. That's why we have to add 5 coefficient on left hand side of the equation. See here. So there are 2 oxygen atoms on left side and 10 on right side. By adding coefficient 5 to the left, oxygen atoms get balanced. So now the equation is balanced. So look here, carbon atoms are 3, here also 3. Hydrogen atoms are 8. So right hand side also 4 2s are 8 hydrogens. So here 10 oxygens, similarly 5 2s are 10. Now the equation get balanced. So this is balanced chemical equation. So according to law of conservation of mass, the mass of reactants should be equal to mass of products. So when we write atomic weight of these elements, we can verify law of conservation of mass also. So this can be discussed in next class. So look here, another example. So zinc plus HCl gives rise to zinc chloride and H2. This is before balancing equation. So first step, you can write the number of atoms in LHS and RHS in a table. See here.
So what are the elements present in this equation? Zinc, hydrogen, chlorine. So this is before balancing. Here zinc is one atom and hydrogen one atom and chlorine one atom in left hand side. In right hand side, zinc is one atom, chlorine two atoms and hydrogens are two atoms. So this is unbalanced equation. విద్యార్థులు ఇక్కడ మనం రెండవ ఉదాహరణ చూద్దాము. అందులో జింకు హెచ్సిఎల్ రెండు చర్య జరిపి జింకు క్లోరైడ్ హైడ్రోజన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ రసాయనిక చర్యలో గమనించామంటే ఎడం చేతి వైపు ఉన్నటువంటి మూలకాల పేర్లు వాటి సంఖ్యని ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి చూడండి. జింక్ వచ్చి ఒక పరమాణు ఉంది, అలాగే హైడ్రోజన్ ఒకటి, క్లోరిన్ కూడా ఒకే ఒక పరమాణు ఉంది. అదే మనము కుడి చేతి వైపు గమనించామంటే జింకు ఒకటి, హైడ్రోజన్లు రెండు ఉన్నాయి, క్లోరిన్ పరమాణువులు కూడా రెండు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది వచ్చి తుల్యం చేయబడలేదు. తుల్యం చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి గమనించండి. ఇక్కడ క్లోరిన్లు రెండు ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్లు రెండు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనము ఈ హెచ్సిఎల్కి ముందు రెండును ఉంచితే ఈ రెండు ఏం చేస్తుంది? ఈ రెండు అనేది ఒక గుణకం కాబట్టి మొత్తాన్ని గుణిస్తుంది. సో రెండు ఒకట్ల రెండు హైడ్రోజన్లు రెండు క్లోరిన్ ఆటమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఈ మొత్తం ఎడం చేతి వైపు కుడి చేతి వైపు సమాన పరమాణువులు కలిగి ఉంటుంది. మీరు బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా ఇలా మీరు వేసుకున్నారంటే టేబుల్ మనకి బ్యాలెన్స్ అయిందో లేదో తెలుస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ జింకు హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ని ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ రాయబడింది. ఇప్పుడు ఎడం చేతి వైపు కుడి చేతి వైపు సమానంగా ఉన్నాయి చూడండి. సో లుక్ హియర్ స్టూడెంట్స్, after balancing it is better to write another table like this. So number of atoms, number of elements in LHS or RHS are shown in this table. So in this zinc, hydrogen, chlorine atoms are equal on both sides. So now the equation is balanced. After balancing, you can write like this. This is after balancing. Okay. Thank you. So you have to write another 4 or 5 chemical equations and balanced in your home, which are given in your textbook. Okay. Thank you.